استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شاء ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وأهل بيته أجمعين وجميع الأولياء الصالحين وجميع مشايخنا معلمين وأساتذة ووالدهم وزوجاتهم وأولادهم وذريتهم وأخوانهم وأخواتهم، خصوصا إلى روحي الشيخ أبي حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الشيخ أبي يزيد البطامي وجودين البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الغني بن المدني وجدنا محمد أشهد ابن عبد الله البنجري والشيخ سيد القطبي المكي الشيخ كشف الأنوار ويسمعون الشيخ محمد صالح عبد الباقي الشيخ محمد صمد مريا بن مريا الشيخ محمد صمد جلال محمد جليل الشيخ عبد الغني بن حجي عبد الوهاب والشيخ محمد عبد الشكور القدام الشيخ أبو سيف الدين الزهري، وخصوصا إلى روح المؤلف هذا الكتاب أحمد شهاب الدين بن سلامة القليوبي، وخصوصا إلى روح شيخنا مربي روحنا العارف بالله بن محمد أمين بدني، وإلى روح جدتنا حجة سيدي مسرية بن هجي السنورية، وأمنا حجة سيدي جويرية بن هجي سليمان، وإلى روح العالم الفاضل الشيخ بن كندوم، وإلى روح زوجتي حجة سيدة خديجة بنت هاجي دايم مرزوقي، وإلى روحي أستاذي كي هاجي زكريا علوي وكي هاجي محمد يوسف وكي هاجي سلمان النعيم وكي هاجي حرمين وكي هاجي عبد الله وغيرهم، خصوصا إلى روحي أبي أستاذي محمد الشاذ هاجي محمد نور وكي هاجي جابر وكي هاجي نافية، وصلهم وفرحهم أن الله كريم يتغشاهم برحمة المغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا ويدعو علينا وعلى ذريتنا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وبحثهم وخصوصيتهم، أن الله كريم يرزقنا أحمد نبينا وحسن المرسلين وحسن خاتمة بأمن وعابد وسلامة بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراط المستقيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم، عدد كل حرف كتب يكتب الأبد الآبدين ودهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. صلى الله عليك يا منبع علوم، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقني فهم القوي، هذا من فضل ربي. الحكاية الرابعة والثلاثون. Bermula hikayat yang ke-34. Fizuhdi wassidqi wal adli. Pada menyatakan zuhud, wassidqi jujur, wal adli dan adil. Jadi tiga riwayat ini mencakup tiga nasihat atau tiga keadaan yang menunjukkan di dalam riwayat ini ada perilaku atau sifat suhud, ada perilaku atau sifat sidik, sidqun, yaitu jujur, dan ada berkenaan dengan adil. Hukia dihikayatkan.
annal mulka Kisra kana a'dalal muluki, bahwasanya Raja Kisra itu adalah paling adil di antara raja-raja. Ini di zamannya Raja Kisra itu, di zamannya banyak raja-raja yang lain, kerajaan-kerajaan yang lain, cuma yang paling adil itu adalah Raja Kisra. Qila, dikatakan orang, inna rajulan ishtara daran, sesungguhnya seseorang laki-laki ishtara, membeli, daran, sebuah rumah, min rajulin akhara, membelinya dari seorang laki-laki yang lain. Jadi ada dua laki-laki, sini laki-laki yang membeli rumah, satu laki-laki yang penjual rumah. Terjadi sudah akad jual beli, dibayar kontan sudah rumah tadi. Lalu fawajadal mustari fiha kanzan, maka menemukanlah, itu beda kitabkah sama Mang Pudin tuh dengan Abah Rizky, beda kitabkah? Oh, beda kitabnya tuh, beda halaman. Dapat sudah. Fawajadal mustari fiha kanzan, maka menemukanlah pembeli rumah tadi, di dalam rumahnya itu peti, ada peti. Jadi ada menemukan peti di dalam rumah itu, sudah serah terima rumah tadi kan. Lalu nang membeli ini tadi masuk ke rumah, lalu menemukan sebuah peti. Ada sembarang peti ini isinya emas, perak, permata. Famadha ilal ba'i wa akhbarahu bihi, maka pergilah nang membeli rumah tadi kepada nang menjuali. Wa akhbarahu bihi, lalu inya kesahkan, itu rumah nang ikam jual dua aku tadi, ya, sesudah serah terima aku masuk ke dalam, tiba-tiba aku menemukan peti berisi banyak perhiasan emas, permata-permata lainnya itu. Namun kita bisa berdiam aja tuh lah. Ini pejumanya jangan berkisah-kisah masalah peti ini. Itu kalau kita. Nah, disinilah. Ini gambaran zuhudnya itu di sini. Tapi kalau orang itu tamak dengan dunia, ya tadi diam aja. Jangan berkisah dua nang ampun rumah yang menjuali kita. Nah, itu kan kalau kita. Karena ada sifat zuhudnya. Nah, itu sifat tamak yang ada. Ini. Nah, laki-laki yang menukar rumah ini zuhud orangnya. Ya, sehingga berkisah dua nang ampun asal. Nang menjuali kisahkannya. Nah, kayak apa penjualnya nih, zuhud juga orangnya. Faqala lahu, maka penjual itu pun berkata, faqala lahul bai'u, maka berkatalah penjual rumah tadi dengan nang menukari, innama bi'tuka daran,
La a'rifu fiha kanzan fahuwa laka. Mohon maaflah ya, ujaran penjual tadi. Sesungguhnya rumah itu sudah kujual 2 ikan. Lah, waktu aku menjual itu la a'rifu fiha kanzan. Aku sama sekali kada dan mengetahui bahwa ada di dalam rumah itu peti itu ada tahu, asalku kosong aja. Masalah peti itu kok ada tahu. Jadi aku menjual 2 ikan ini rumah dalam keadaan kosong. Pahualaka maka peti itu ampun ikan. Nah, lain ampun kok hujan yang penjual nih. Ini sama-sama zuhud ngarannya. Jakanya nang pembeli tadilah orangnya kada zuhud, berdiam aja malah, manyalah. Nah, kakak-kakaknya berdiam aja lah. Ini peti ini ada perhiasan yang mahal banget harganya. Maka harga apa perhiasan yang ada di peti itu larang daripada harga rumah kalau dijual. Ini ujung nih, beli rumah dapat, orang perhiasan dapat. Nah, nah, tapi nang menukar rumah ini zuhud orangnya, ya kan? Seandainya pulang nang menjuali ini kada zuhud, imbah tahu ada petik, itu ampunku tertinggalnya, teringat mengeluarkan. Nah, itu pulang. Ya, bila ampun rumah asal itu kada zuhud. Ini kebetulan penjual dan pembeli zuhud orangnya. Lalu ujar penjual tadi, fahuwalaka. Maka peti itu menjadi hak ikan. Ya, hak ikan. Lain ampunku jinya. Lain ampunku ujar penjual. Ampun ikan sudah itu. Nah, faqala al-mushtari. Maka berkata pula nang menukari rumah tadi. La buddha, orang kada. Kada ini lain. Anta khudahu bi'annahu laisa dakhilan fima ishtara itu. La buddha, mestinya ujar yang penjual pembeli rumah tadi, mestinya bahwa engkau ambil akan dia peti itu. Kenapa? Fa innahu laisa dakhilan fima ishtara itu. Karena peti itu kada termasuk nang aku tukari. Aku menukari rumah aja, kada menukari peti. Pulang kan. Bakakarasan ini untuk kada mengakui peti emas tadi. Namun kita bakakarasan saling mengakui ini ampunku. Ada ini sama-sama bakakarasan untuk kada mengakui. Itu lain ampunku, itu lain ampunku. Nah, emas kedegampangan ya. Jakanya narkoba ada di rumah nah, bisa menolakkan. Itu lain ampunku. Ujian yang seiko, itu lain ampunku juga. Kalau narkoba, ya, tapi, ya. Tapi ini emas kan, biasanya bekaku-kakuan tuh, itu ampunku, ampunku. Nah, ini kadang ulang zuhud. Nah, kalau kita juhud bujuran, juhud yang menarik tuh. Hebatnya lah kelakuan orang, akhlak orang bahari. Faqala jidalu maka berpanjang-panjanglah oleh perdebatan bainahuma antara keduanya tadi. Berdebat aja ada nih ampun 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 pian lain ujian nang penjual kan aku nang jual rumah aja tak dapat juga. Eh, sama aku juga menukar rumah aja tak dapat ini no bakal karasan nang kayak itu tadi. Caka unjuk 2 mani lah ramai. Sayang kada sejaman benar aja dah. Eh, Ani mantap. Kaya kaya manis sigar mata ya. Anu aneh.
Fataha kama ilal Fadhalal jidalu bainahuma, maka perdebatan antara keduanya berlangsung cukup lama. Nah, fataha kuma, fataha kama itu agak terpisah, kama itu berarti itu satu kalimatnya. Fataha kama ilal muluk, maka minta keadilanlah keduanya tadi kepada raja. Maka itu kita nalah tadi pada bakakarasan nih. Ini ampun ikam, ini ampun ko, ini ampun ikam, ini ampun ko. Kita ke wadah raja aja. Raja minta keadilannya. Raja aja yang memutus sudah. Ampun siapa sebujurnya seperti ini. Jadi fataha kama ilal muluki Kisra. Nah, datangnya kan mereka kan minta keadilan kepada raja tadi. Urusan yang kayak ini sampai ke wadah raja. Falamma waqafa baina yadaihi wa dzakara lahu amral kanzi. Maka manakala berhadapan mereka itu di hadapan raja dan menghadap mereka itu ke hadapan raja, wa dzakara lahu amral kanzi, maka menceritakanlah keduanya, menukar rumah, dua penjual rumah tadi berkisahnya kepada raja tadi, tentang peti emas tadi. Kayak ini raja ya, lah ujian menukar tadi. Aku menukari rumah ini lah. Sudah bakat, serah terima, sudah bulik. Anu sudah bulik na penjual nih. Aku masuk ke rumah, wahai raja. Kulihat peti berisi emas, permata banyak. Maka aku padahkan nilai petiku. Kalaupun ada peti ini, lain petiku karena dalam akad jual beli aku menukar rumah. Kada termasuk menukar peti. Hujan yang menjual pulang, bujur. Kayak itu juga, aku tadi bahas, dia menjual rumah aja. Ya, menjual rumah. Aku tadi nangku jual rumah. Ada sama sekali ada di dalamnya peti. Dan aku kada tahu ada peti di rumah itu. Maka peti ampuninya, ampun nang menukar itu. Ujar penjualnya, bagu kepada raja tadi. Apa maka malian, maka raja tadi pun berdiam dalam waktu yang dalam waktu yang lama. Atorapa malian, artinya berdiamlah raja tadi, berpikir, tapi berdiamnya berpikir, wah ini kayak hebatnya dua orang ini dapat peti emas gitu, nama nolak berdua-dua kadang akun mengakuinya. Aneh ini. Nang rajin nih datang kepada raja bahwa ini ampunku, ini kada menolak. Berpikir raja ningki apa jalan keluarnya ini. Eh, qala lahuma. Nah, rupanya raja dapat dapat cara cara solusinya nih. Berkata raja tadi kepada keduanya, hal ma'akuma auladun, adakah ikam berdua ini besi anak, adalah besi anak. Ya. Faqala al-bai'u, maka berkata oleh nang penjual tadi berpendir menjawab pertanyaan raja tadi. Innali waladan zakaran balighan, tinggi raja ulun ada beisi anak laki-laki, anak ulun itu balighan, balik sudah orangnya, balik sudah umurnya, ganal sudah kayak itu. Wa qala al-mustari, maka berkata pula nang penjual, nang menukari rumah tadi, inna li baitan balighatan,
innali ya bintan bukan baitun baitan. Innali bintan balighatan. Sesungguhnya aku juga berisi anak perempuan yang sudah balik. Ya. Faqala Kisra, maka berkata raja tadi, lahuma bagi keduanya. Amartukuma antazawaja al-ibna bil binti. Nah, sekarang ujar raja kayak ini aja. Aku perintahkan kalian berdua untuk mengawinkan anak ikan nang berdua tadi. Nah, nang lakian bebinian itu tadi sama-sama balik sudahnya kawin akan nih berdua ikan. Ujar raja tadi. Liyakuna bainahuma sillatan sillatun sillatun wa qarabatun karena Zaidun qa'iman supaya adalah antara keduanya si penjual dan penjual anu tadi terhubung dan menjadi kerabat karena anak tadi disatukan kawin. Karena anak tadi disatukan lah kawin inya, maka anak penjual tadi menyebut si penukar rumah mintuha. Ya kan? Nah kayak itu tuh. Demikian pula anak nang menukari rumah nang bebinian itu menyebut kuitannya anak penjual rumah mintuha juga. Penjual bang dua nang pembeli rumah bapak warangan. Ya kalau bahasa kita tuh bawarangnya itu ngarinya terhubung kekeluargaan dan kerabat tadi. Wa anifa wa anfiqa sepakat keduanya. Eh, salah. Wa anfiqa dzalikal kanza fi masalihiha. Namunnya sudah anak itu dikawinkan, terhubung sudah silaturahmi, terhubung kekerabatan sudah, maka bariakan aja bakti nang bisi amas tadi untuk kemaslahatan anak ikam berdua. Nah, itu ujar aja tadi. Bariakan sudah ikam kada mau juga, ini kada mau juga, sudah bariakan kewadah anak ikam berdua itu inya kawin biarnya bermodal so untuk kemaslahatan inya berdua. Bagus kalau inilah. Nah, ini orang zuhud yang keduanya. Rajanya bang, nah rajanya juga adil, zuhud orangnya dan jujur. Yang penjual dan pembeli tadi zuhud, kadang menghendaki dunia, jujur apa adanya, rumah nang ditukar, kada termasuk peti. Hujan yang penjual, aku menjual rumahnya aja, kada termasuk juga peti itu. Aku kada tahu peti itu ada. Nah itu kejujuran dua orang tadi. Nah kemudian rajanya pulang adil. Nangka itu mencarikan jalan solusinya tadi anak kedua-duanya dikawinakan, kemudian peti tadi nang berisi perhiasan tadi diberiakan kepada keduanya. Ujar raja tadi. Fafa'ala dzalika imtisalan di amril mulki, maka mengerjakanlah keduanya tadi akan yang demikian itu perintah raja karena mentaati bagi perintah raja. Maka itu raja terima kasih. Bulikan berdua tadi. Iyalah bagus saya itu anak ikam kawinakan dua anak aku karena kita bariakan gitu. Akor kedua-duanya ini. Eh, kawinan niya dia muntah kawinnya. Kada ditewek ah. Muntah mengidam kawinnya. Sedikit ke sini pada dalam pihung. Pabrik tahu. Kadang awal kada dapat undangan nih kan kawinannya. Dibayar sama kita.
Nah, wakila dan dikata orang innahu waliyun amilan am ba'dil bilad dan dikata orang sesungguhnya Raja Kisra tadi adalah seorang raja yang mengambil pekerjaan ala ba'dil bilad atas sebahagian negeri. Ini ada penjelasan menerangkan tentang Raja Kisra itu. Ya, dia adalah waliyun raja amilan yang mengambil pekerjaan atas sebahagian negeri-negeri. Fa'arsalalahul amila. Oh, bukan mengambil pekerjaan, ialah Ali tadi. Nah, hmm. Fa'arsalalahul am fa'arsalalahul amilu ziyadatan 'alal kharajil mu'tadi maka mengutuslah atau menyerahkanlah untuk raja tadi oleh pekerja. Ini salah bahasanya kayaknya lah. Ulun ulangi. Waqila dan dikatakan orang sesungguhnya Raja Kisra tadi adalah waliyun seorang raja yang mengambil pekerja. Maksudnya mengambil pekerja itu mengambil buruh. Mengambil buruh, buruh ini diambil dari beberapa negeri yang lain. Nah, kayak kita juga nih lah TKW dikirim. Jadi Arab Saudi itu minta pekerja-pekerja Indonesia. Maka Indonesia mengirim pekerja-pekerjanya yang disebut TKW. Tenaga kerja wanita Indonesia. Nah, untuk begawi di Arab Saudi. Nah, sama ini Raja Kisra ini juga mengambil pekerja-pekerja dari negeri yang lain. Fa'arsala lahul amilu ziyadatan al-kharajil mu'tati. Maka menyerahkanlah baginya raja oleh pekerja akan tambahan atas apa itu penghasilan yang kebiasaan pada setiap tahun. Artinya dari situ Raja Kisra ini menggaji, tapi dari gajinya itu diambil pajak pulang. Nah, ada pajaknya, pajak penghasilan ngarannya bagi orang yang begawi di negaranya itu. Umpamanya 10 juta gajinya. Nah, pajaknya misalkan 10%. Nah, maka setiap pekerjaan yang dapat gaji 10 juta tadi menyerahkan 10% kepada raja pula. Tuh. Fi kulli sanatin pada setiap tahun, pada setiap bulan, setiap tahun aja. Falamma balagha dzalikal kisra amara bi ziyad. Mana sampai waliyun situ lagi. Falamma balagha dzalika kisra maka manakala telah sampai yang demikian itu kepada Raja Kisra amara biraddi ziyadah ila ashabiha maka raja itu tadi memerintahkan untuk mengembalikan nah, pajak pajak penghasilan tadi kepada yang punya.
Ya. Jadi pekerja-pekerja itu sesudah menerima gaji 10 juta, lalu pajaknya 10% itu berapa tuh? Sejuta. Nah, jadi 9 juta aja menerima. Nah, pajaknya, kadang ini setahun lah, setahun. Ya, anggaplah misalkan sejuta dalam setahun diserahkan kepada raja. Nah, maka manakala pajak tadi, pajak penghasilan tadi sampai kepada raja, tuh dibulikakannya juga pulang kepada yang pemiliknya. Karena diambil juga oleh raja tadi. Diambil, diserahkannya pulang kepada pemiliknya. Hmm. Ya, kesini wajib sampai ada kejanggalan ini. Sebentar. Kenapa ditahan oleh raja ini lah? Ah, mungkin kayak inilah. Jadi ketika raja itu menyuruh meminta didatangkan pekerja-pekerja dari negeri yang lain, kemudian mereka bekerja dan diberikan penghasilan, rupanya ada pejabat dari kerajaan tuh nang memungut, apa ini ngarannya ya? Pungutan liar. Pungutan liar. Cuma kan ada rajanya ini, pejabatnya. Ya kita tuh kepala dinasnya atau menterinya, kada rajanya. Nah, setelah tahu kabar itu, raja sampai ke raja. Ujar raja, kenapa? Ini kan ada perintahku untuk memungut pajak 10% itu ada perintahku, ada aturannya, kenapa jadi dipungut? Ujar raja, bulikakan kepada nang ampunnya. Nah, itu kisahnya lah. Nah, batu dibulikakan kepada ampunnya. Nah, lalu sambungannya nih. Wa amara bisul bidzalikal amil, dan memerintahkanlah raja untuk menahan pejabat yang memungut pajak tadi. Pekerja, artinya pekerja negara nih, pejabat negara tadi. Ditahan, ditangkap. Nah, waqala kullu mulkin akada min rahiyati syai'an zulman. Dan telah berkata ia, tiap-tiap raja yang mengambil ia daripada rakyatnya akan sesuatu, zulman itu adalah zalim. Orang uyuh sudah begawi dipotong pulang, diambil raja. Ini daripada Raja Kisra ini adalah orang yang jujur, tadi adil. La yafluhu abadan. Yang hasil pungutan itu kadang membawa keuntungan juga selama-lamanya. Hasil yang haram, ya kalau pungutan liar. Watan fahul barakata min ardihi, dan mengangkat ia daripada keberkatan daripada negerinya. Mun adang ini di negeri ini raja bahaya, keberkatan di dalam negeri hilang, terangkat. Mun ada nang pejabat-pejabat nang ini nang curang nang zolim ini nih ujar raja. Inilah rajanya tadi membasmi negara itu tadi lah. Hmm. Min ardi wa yakunu balan wibalan alaihi, dan jadilah ia wibalan sengsara alaihi, atasnya kezaliman itu. Namun nangka ini ada dan kada diurusi dan kada diselesaikan, ini membuat sengsaranya rakyat, kena nah, membuat kepada sengsaranya raja rakyat itu. Makalah
Al-mulku bil mulki wal mulku bil jundi. Harta diperoleh dengan membangun negaranya. Al-mulku bil mulki wal mulku bil jundi. Raja dengan raja dan raja dengan penjaga pengawal. Wal jundu bil mali dan pengawal itu dengan harta. Wal malu bi imaratil bilad dan harta itu adalah untuk membangun negeri. Wa imaratul bilad dan pembangunan negeri itu bil adli dengan keadilan firraiyati pada kepada rakyat. Oh iya betul. Jadi belum ulangilah. Tsumma qala kemudian berkata ia Raja Kisra tadi al-mulku bil mulki. Kerajaan itu tergantung kepada rajanya. Bila rajanya adil, nah maka makmur rakyat itu. Bila rajanya zalim, korupsi, sengsara rakyat itu. Jadi tergantung rajanya, ujar Raja Kisra tadi. Wal mulku bil jundi dan raja itu pulang tergantung dengan pengawalnya. Bila pengawalnya ini kada jujur, nah ya tadi menteri-menterinya korupsi. Kan melihat aja kalau kita, ada kalau menteri yang ditangkap KPK, ada kalau menteri sosial, menteri pangan, nah ini yang sedang berproses nih. Ya, menteri dulu menteri kelautan, ada. Nah, itu. Jadi tergantung kepada rajanya jujur bagus sudah, tapi menterinya kagak, gubernurnya juga itu kan pembantu pemerintah pusat tuh, bupatinya juga lah. Wal jundu bil mali dan pengawal itu penjaga pengawal raja itu ulang tergantung dengan harta. Amun gajinya cukup, nyaman, menggajinya kurang, nah bisa korupsi jualnya. Jadi bagus-bagus digaji tuh, mengawal tadi lah, ya cukup. Wal malu bi imaratil bilad dan harta itu ulang negara nih besi harta lah itu bilanya kada dikorupsi digunakan untuk membangun rakyat, membangun negeri. Wa imaratul bilad bil adli dan membangun negara itu pulang dengan keadilan. Bila membangun negara kada adil, kacau juga ulah. Firraiyati pada rakyatnya. Wassalam. Wassalam selesai. Qala ba'dul hukama masuk ila ayyuma afdalu lil mulki syuja'ati ayyuma afdalu lil mulki asyaja'ati atau syuja'ati au adli. Nah, ayo lah mana afdalnya seorang raja yang pemberani ataukah raja yang adil? Mana afdalnya? Ada raja pemberani kah atau raja yang adil kah? Apa jawabannya? Ini jawabannya. Faqala idza adalal mulku la yahtaju ila syuja'ati. Apabila sudah adil raja, maka kada perlu lagi raja yang pemberani. Kenapa? Karena raja yang adil pasti pemberani. Raja pemberani belum tentu adil. Jadi yang diperlukan mana? Raja yang berbuat adil itu. Wallahul mu'inu bermula Allah lah yang memberikan pertolongan. Al-hikayatul khamisatu wa thalathuna bermula hikayat yang ke-35 fi fadli ghusli yaumil jum'ah pada menyatakan keutamaan mandi pada hari Jumat. Wallah subhanahu wa ta'ala. Tandai dia. Hari ini tanggal ke-1. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى رسول المرتضى بجاه العلماء والصلحاء والأولياء طهر قلوبنا من كل نصب وعافنا عن مشاهدتك ومحبتك ومعرفتك وأمنا يا الله على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا ربنا من حميد شافعنا يغفر لنا ذنوبنا وكلنا يا ربنا يا ربنا بحميد شفيعنا اشرح لنا صدورنا وافتح لنا قلوبنا يا ربنا يا ربنا بجاهه كمل لنا حسن لنا أخلاقنا واعظم لنا أجورنا يا ربنا يا ربنا بمدد حبيبنا يسر لنا أمورنا وسد لنا أرزاقنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا آباءنا وابسط لهم مع الهنا وأغنهم إلى الهنا يا ربنا يا ربنا انصر لنا أميرنا واعمل لنا بلادنا رخص لنا أسعارنا واعمل لنا بلادنا رخص لنا أسعارنا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas kehadiran